옆에 분들하고 인사하세요. 꿈을 가지세요. 좀 크게요. 꿈을 가지세요. 반드시 성공할 겁니다. 나한테 편지 쓴 고등학교 학생들 손 한번 들어보세요. 안 나왔어? 편지는 나한테 오라고 쓰고 안 나왔어. 뭐요? 저한테 한 15명 고등학교 학생들이 편지를 써서 굉장히 감동을 먹고 어떻게 하면 그 학생들의 보답을 할까 생각을 한 나머지 저희 극동방송 대전 어린이 합창단이 일부러 버스 타고 그 학생들을 위해서 찬송을 불러주기 위해서 오늘 대전서 일부러 왔습니다. 그 안에는 아비게일 김이라고 저희 손녀딸이 대전에서 같이 왔어요. K-팝에 거의 10등 안에 들 뻔했는데 자기 할머니가 들지 못하게 기도해서 떨어졌어요. 그 아이가 대전 어린이 합창단하고 지금 들어와서 여러분들 위해서 찬송 불러질 때 뜨거운 박수로 환영해 주시기를 부탁드립니다. 뜨거운 박수로요. 대전서 일부러 왔어요. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There
말씀하시네 기도하게 하시네 주님 믿음도 하시네 주님 은혜 주시네 일요일에 기도점을 더하시네 할렐루야 비추게 할 테야 비추게 할 테야 날마다 날마다 태양서 나내입 비출 테 비추고 말 테야 이 작은 나의 빛 비추고 말 테야 Wake up and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I started, so you could hold me. And this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to. So I won't let a day go, won't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. And there's something about the way the sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to get my worship on. Take me away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. When trouble seems to rain on my dreams, it's not a big deal. Let it wash all the bugs of my windshield. 'Cause you're showing me, in you I'm free. You're still the refuge that I just got to get to. 'Cause I won't let a day go, won't let a day go by. So put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. And there's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to give my worship on. Take me away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. I've got no need to worry. I've got no room for doubt. No matter what's coming at me, you'll always be the beautiful I sing about. There ain't no limitations to your amazing grace. Your amazing grace. And there's something about the way your love shines on my face. Oh no, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to give my worship out. I'm gonna sing a brand new song. Yeah, I'm about to give my worship out. Take me away on this beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Such a beautiful day. La
감사합니다. 그렇죠? 예, 그래서 밤새도록 하면 내가 설교할 시간이 없을 것 같아서 얘들 노래해요? 제 설교해요? 예수 사랑하나. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life one more to the King. Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life one more to the King. Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and 뜨거운 박수로 격려해 주시면 감사하겠습니다. 얘들 저 대전으로 가야 되니까 가도 괜찮죠? 3시간 걸리는데 뜨거운 박수로 격려해 주세요. 목사님, 이제 축도하고 가도 되죠? 부흥회 21일을 하신 모양 것 같은데, 근데 여기 뭐 지친 사람 한 사람도 없는 것 같아요. 극동방송 한 번이라도 들어보신 분 손 한 번 들어보시기 바랍니다. 손 들고 계세요. 나 은혜 받아서 극동방송 들으면서 헌금 좀 했습니다 한 사람은 손 내리고, 난 죽어도 헌금 안 하겠다 하는 사람은 그냥 손 들고 설교 들으시기 바랍니다. 오늘 마지막 강사로 불러주신 목사님, 또 교회 여러분들에게 진심으로 감사드리면서 오늘 우리가 한번 반성하면서 꿈을 갖는 귀한 밤이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 얼마 전에 김대중 선생 칼럼이 조선일보에 실렸어요. 이분이 다음 주일날, 양반 교회 안 나가는 분인데 다음 주일날
제가 목회하던 수원중앙침례교회 오기로 나하고 약속을 했습니다. 이 양반이 뭐라고 쓴 거 하니 지방 모 교장 선생님이 쓴 엽서 한 장이 엊그제 조선일보 논설위원실에 소개가 되었다. 지금 종전의 학교 분위기는 간데없고 참교육한다는 전교조와 한교조, 교청 등 385 분열을 가져와 교무실은 싸움판, 교감은 눈치판, 교장은 미칠판, 학생은 놀자판, 교사는 죽을판, 교실은 난장판입니다. 이를 제지하면 보수적인 권위라고 하면서 반통일, 반개혁, 반민족이라는 극단적인 용어로 대항하고 나섰으니 어찌 교권이 바로 서겠습니까? 특히 북한의 노동당 창당 대회에 참석했던 장관이 있으니 어찌 2세 교육이 바로 서겠습니까? 지금 정치, 경제, 사회, 교육 등 총체적인 깽판 현상입니다. 짐작이 갑니까? 대한민국 위대한 나라입니다. 대한민국 좋은 나라입니다. 여기 아멘 안 해네. 여기 중국 사람들만 모였나? 왜 아멘 안 해지? 대한민국 위대한 나라예요. 대한민국 좋은 나라예요. 우리 민족 재주가 월등한 민족입니다. 여자 골프장에 갔다 놓으니까 싹싹 실어와요. 뭐를? 상금을 싹싹 실어와. 지금 대한민국이 어떠한 나라냐? 원조 받던 나라에서 원조 주는 나라가 되었고, 무역 수출 세계 7번째 나라고요. 경제는 12번째 나라고요. 스포츠는 세계 5번째 나라예요. 우리 인구는 세계 인구의 0.7%밖에 안 되는 대한민국, 위대한 나라예요. 그것도 반동강난 대한민국. 세계 반도체 생산도 대한민국이 1등이에요. 세계 조선산업, 배 만드는 산업도 대한민국이 1등이에요. 10,000톤짜리 배를 한꺼번에 30척을 건조할 수 있는 나라는 대한민국이에요. 세계 컴퓨터 보급률도 대한민국이 1등이고, 세계 초고속 통신망 보급률도 대한민국이 1등이고, 도둑놈 잡는 데는 2등이래요. 대한민국 멋진 나라요. 위대한 나라요. 이제 여러분들이 꿈만 가지고 산다고 할 것 같으면 머지않아 대한민국은 1등 국민이 되고 선진 국민이 될 줄 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 5,000년 역사 유래에 이렇게 대한민국이 축복받아 본 적은 없습니다. 나는 오늘 여기 수원서 올라오면서 언제 여기 이렇게 아파트가 많이 생겼나 킨텍스를 보면서, 야, 여기 몇 년 전만 해도 허허벌판이에요. 언제 저 조그만 목사님이 여기 와서 이렇게 큰 교회를 지어놨는지 나 깜짝 놀랐어요. 대단한 민족, 대단한 국민, 대단한 나라예요. 하나님의 축복을 5,000년 역사 유래에 이렇게 잘 줬는데도 불구하고 지금 대한민국 상공에는 검은 구름이 도사리고 있지 않은가 생각이 되어집니다. 2006년 기준 OECD 국가에서 자살률 대한민국이 1등이에요. 사교육비 부담도 OECD 국가 중에서 대한민국이 1등이고, 흡연율도 1등이고, 이혼율도 대한민국이 1등입니다. 교통사고율은 말할 것도 없고, 40도 이상의 술 소비량도 대한민국이 세계 1등이고, 성매매 산업 경제 규모는 24조 원을 육박했다고 합니다. 여기서 동쪽으로 좀 가면 가평군이라고 하는 데가 있는데 거기 러브 호텔이 600개가 있대죠. 서울 신촌을 가리켜서 배움의 전당이라고 합니다. 연세대학, 이화대학, 서강대학, 홍익대학이 신촌에 있습니다. 극동방송 본사도 신촌에 있습니다. 신촌 일대에 유해업소가 맥주집, 호프집이 1,700개가 넘는다고 하죠. 그러나 대학생들이 사봐야 할 책가게는 고작 7개밖에 없답니다. 이것이 대한민국 서울 수도의 현주소라고 할 것 같으면 앞으로 10년, 20년 후에 대한민국이 어떠한 나라가 될 것이라고 하는 것은 어렴풋이 짐작이 갑니다. 그러나 걱정하지 마세요. 여러분들이 꿈을 가지고 있는 이상,
대한민국은 절대 망하지 않습니다. 대한민국에 교회가 있는 이상, 하나님을 신봉하고 새벽마다 기도하는 대한민국이 있는 이상 우리 대한민국은 걱정할 필요가 없는 줄 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 대한민국 위대한 나라입니다. 5,000년 역사 유래에 이렇게 축복받아 본 적은 없죠. 그런데 엊그저께 9시 뉴스에 청소년 행복 지수가 OECD 국가 중에서 대한민국이 제일 꼴찌요. 왜 그러냐고 학생들한테 물어보니까 상급 학교 진학 시험 때문에 스트레스 받고 성적이 나쁘면 12층, 15층에서 투신 자살하는 중3 아이들이 있고 고3 아이들이 있다고 하는, 얼마나 진학에 대해서 얼마나 부모들이 공부하라고 야단을 치는지. 대한민국 청소년 행복 지수는 OECD 국가 중에서 제일 꼴찌랍니다. 이제 우리는 꿈을 가질 때가 된 줄 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 하버드 대학 총장은 현대 젊은이들은 4가지 부재 시대에 살고 있다고 유명한 말을 남겼습니다. 첫째, 불러야 할 노래가 없는 시대라. 일산에서 올라오다 보니까 한 집 걸러 노래방이요. 그런데 대한민국 청년들은 불러야 할 노래가 없는 시대라고 했습니다. 수많은 노래들이 홍수처럼 밀려오지만은 진정으로 부를 만한 노래가 없는 대한민국 청소년들. 두 번째로, 흔들어야 할 깃발이 없는 시대라고 했습니다. 휴란이는 깃발이 많아도 참 깃발은 없다고 했습니다. 명지대학 이사장을 몇 해 해봤습니다. 강경대 군이 경찰 데모 진압에 숨졌습니다. 학생회에서 재단에다가 돈 1억을 달라고 그러더라고. 뭐 하는데 1억이 필요하냐? 장례식에 깃발도 만들어야 되고 프로그램도 만들어야 되고. 그때 장례식에 깃발이 350개나 됐습니다. 장례식 끝난 다음에 그 깃발 찾을래야 하나도 찾을 수가 없습니다. 청년들이 흔들어야 할 깃발이 없는 시대라. 세 번째로, 생명을 드릴 만한 신조가 없는 시대라고 했습니다. 그렇기 때문에 젊은 청소년들이 가치관이 상실되어 혼돈 속에서 무엇이 옳은지 무엇이 그른지 판단력마저 잊어버리고 사는 한국의 청소년들, 꿈을 가져야 됩니다. 부모님들은 여러분의 자녀들이 꿈을 가질 수 있도록 꿈을 심어줘야 됩니다. 잠언서에 환상이 없는 민족은 방종한다고 했습니다. 꿈이 없는 민족은 망한다고 했습니다. 이제 청소년들에게 여러분들의 아들, 딸이 꿈을 가질 수 있도록 부모들이 꿈을 심어주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네 번째로, 하버드 대학 총장이 한 얘기는 따라야 할 지도자가 없는 시대라고 했습니다. 지도자 결핍 시대. 그러나 예수님께서 말씀하시기를 나를 따라오너라, 그러면 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 한다. 예수님 따라간 사람은 금세나 내세에 후회한 적이 없습니다. 꿈을 가지고 예수님을 따라가는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님의 아들 예수를 소유한 사람은 생명이 있다고 했습니다. 하나님의 아들 예수를 소유하지 못한 사람은 교회당을 10년, 20년, 30년 댕겼다 하더라도 영생을 소유하지 못한 줄 믿습니다. 그 예수를 소유한 사람, 그 예수의 꿈을 가진 사람, 영생을 소유했다고 했습니다. 1979년 9월 5일 한국일보 동경발 기사로 대구 콤플렉스를 드러낸 일본 팬더 사망 애도라고 하는 기사가 한국일보에 실렸습니다. 그해 9월 4일 곰새끼 한 마리의 죽음이 전 일본 사회를 발칵 뒤집어 놨습니다. 온 국민을 울음바다로 몰아넣고 텔레비전 아나운서가 울음 섞인 음성과 눈물을 흘리면서 10살 난 반달곰 난난이라고 하는 곰의 죽음을 보도했습니다. 난난은 1972년 10월 28일 중공수상 주을레가 일본과 국교를 정상화하고 난 다음에 선사한 한 쌍의 반달곰 암놈의 이름이 난난이었습니다. 그 순놈의 이름은 칸칸이었다고 합니다. 그런데 난난이 임신 120일 만에 임신 중독으로 9월 4일 12시 14분에 14명의 의사와 간호사가 지켜보는 가운데 돌아가셨답니다. 다음 날 9시부터
300여 명의 조객이 꽃을 가지고 줄을 서서 마치 위대한 영웅이 서거한처럼 애도의 뜻을 표했다고 합니다. 인간의 생명을 초계와 이슬같이 알던 일본 사람들이 한 마리의 반달곰 죽음에 그 난리를 때린 사건을 보면서 관동 지진 때에 3천여 명의 무고한 한국 사람을 칼과 창으로 찔러 죽이고도 눈물 한 방울 흘리지 않았던 일본 사람들입니다. 경기도 화성군 제암리에 감리교에 불을 질러 29명을 죽이고도 눈물 한 방울 흘리지 않았던 일본 사람들이 반달곰 한 마리 죽음에 그 난리를 때린 것을 봤을 때 예수님께서 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐고 한탄하신 적이 있습니다. 하나님께서는 우리 인간의 생명을 가장 귀하게 여기시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님의 아들 예수를 소유한 사람은 생명이 있고 하나님의 아들 예수를 소유하지 못한 사람은 생명이 없다고 했습니다. 도대체 이 예수라고 하는 분이 어떠한 분이기에 그 예수를 소유한 사람은 영생을 소유했고 그 예수를 소유하지 못한 사람은 교회를 30년 댕겨도 영생을 소유하지 못했다고 하는 그 말씀이 어느 분이 예수님을 이렇게 표현을 했습니다. 예술가에게는 아름다운 분이 되시고 예수님께서 설계자에게는 머릿돌이 되시고 천문학자에게는 샛별이 되시고 요리사에게는 생명의 떡이 되시고 생물학자에게는 생명의 근원이 되시고 건축자에게는 확실한 기초가 되시고 목수에게는 망치가 되시고 의사에게는 대의원이 되시고 교육가에게는 랍비가 되시고 농부에게는 씨가 되시고 화원사에게는 백합화가 되시고 지질학자에게는 반석이 되시고 과수원지기에는 포도나무가 되시고 보석상사에게는 귀중한 보석이 되시고 변호사에게는 천국의 대변자가 되시고 철학자에게는 하나님의 지혜가 되시며 화학자에게는 하나님의 능력이 되시고 조각자에게는 산돌이 되시며 학생에게는 영원한 진리가 되시고 군인에게는 대장이 되시고 전공에게는 빛이 되시고 음악가에게는 멜로디가 되시고 목마른 자에게는 생수가 되시고 나그네에게는 길이 되시고 신부에게는 신랑이 되시는 그 예수를 소유한 사람은 생명이 있고 그 예수를 소유하지 못한 사람은 생명이 없다고 했습니다. 오늘 여러분들은 손을 가슴에 얹고 내가 교회는 나가지만 과연 예수 그리스도를 내 구세주로 영접하고 영생을 소유했는지 안 했는지 아는 분은 두 분밖에 없습니다. 하나님하고 여러분 자신입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하신다고 했습니다. 이 세상에는 위대한 왕 두 사람이 있었습니다. 한 사람은 알렉산더 대왕이죠. 또 한 분은 만왕의 왕 예수님이십니다. 어느 분이 두 사람을 비교를 해놨습니다. 알렉산더는 왕국에서 태어났고 예수님은 마국간에서 태어나셨고, 알렉산더 대왕은 왕자로 태어났고 예수님은 목수의 아들로 태어났고, 알렉산더 대왕은 왕자에서 고귀한 왕으로 죽었으며 예수님은 십자가에서 조롱받으며 죽었습니다. 알렉산더 대왕은 일생 위대한 성공자로 보였지만 예수님의 일생은 실패자처럼 보였습니다. 알렉산더 대왕은 자신의 소유를 위해 수십만 명의 피를 흘렸지만 예수님은 전 인류를 위해서 자신의 피를 흘리셨습니다. 알렉산더 대왕은 바벨론에서 죽었지만 영광의 바빌론이었습니다. 그러나 예수님은 수치의 갈보리에서 돌아가셨습니다. 알렉산더 대왕은 모든 왕국을 정복했지만 예수님은 죽음을 정복하셨습니다. 알렉산더 대왕은 역사를 만들었지만 예수님은 그 역사를 변화시키셨습니다. 알렉산더와 예수님의 길은 이렇게 달랐지만 오늘 여러분과 저는 꿈을 가지고 예수님 따라가면은 우리는 영생을 소유한다고 했습니다. 저는 17살 때까지 예수님을 모르는 사람입니다. 가난한 농부의 아들로 태어나서 그것도 우리 어머니가 10남매를 낳았는데 5은 잃어버리고 5은 키웠는데 제가 그 중에 막내였습니다. 그래도 그때는 공부만 잘하면 시험 봐서 학교는 가는데, 그래서 수원에서 제일 좋다는 수농에 들어가서 공부를 시작하는데, 그때는
매달 월사금을 가져가야 돼요. 다달이 월사금을 가져가야 되는데 월사금 가져가는 날이 되면은 우리 집에서는 전쟁을 방불케 합니다. 나는 우리 형님한테 월사금 달라고 그러죠. 우리 형님은 없다고 그러죠. 우리 어머니는 주라고 그러죠. 돈 없는데 어떻게 주느냐 그러고 그렇게 4년을 댕기다가 나는 공부를 하려면 내가 스스로 해야 되겠다. 신문을 보니까 용산철도고등학교에 고등학교 학생을 뽑는다고 하는 광고가 났길래 국비 장학생회를 뽑는다 그래서 거기다가 원서를 넣고 1950년 6월 26일 날 월요일 날 시험이에요. 6.25 전쟁은 1950년 6월 25일 날 주일날 아침 일찍 6.25 동란이 터진 겁니다. 우리는 6.25 동란이 터진 것도 모르고 나는 새벽 통근차를 타고 서울을 갑니다. 보리쌀 한 마를 우리 어머니가 주시길래 서울 서대문 냉청동에 사는 우리 외갓집이 있는데 거기다 이 보리쌀 한 말 갖다 주고 시험 보는 기간에 그 집에서 먹고 자고 전철 타고 용산 가서 시험 보라고 보리쌀 한 말 지고 서울에 왔는데 보리쌀을 내려놓고 부지런히 용산 철도고등학교를 가니까 커다랗게 사인이 하나 붙어 있어요. 시험은 무기연기라고. 미아리곡에서 벌써 대포 소리가 나고 인민군이 서울을 진주해 들어온다고 하는 뉴스 보도가 나옵니다. 그래서 시험이 무기연기이기 때문에 할 수 없이 그냥 그 길로 나는 용산역에 기차 타고 수원 가려고 봤는데 기차도 댕기는 게 하나도 없어요. 그래서 인도교로 한강을 건너서 혹시 노량진역에 기차가 있지 않은가 한강 인도교를 건너가려고 그러니까 헌병하고 경찰이 못 가게 해요. 왜? 절대로 인민군한테 서울을 내주지 않는다고 도로 가라 그러는데 우리 집이 수원인데 도로 가봐야 있을 데도 없고 그러니까 모든 피난민들이 뱃사장이로 내려가더라고요. 거기서 배 타고 도강을 하려고. 그래서 저도 피난민들 속에 끼어가서 한강 모래사장으로 내려가서 돈 벌려고 하는 사람들이 배를 쫙 대놨는데 조그만 배죠. 한 20명 타면은 만석인데 30명도 타고 35명도 타고 다 건너가려고. 그래서 저도 배 하나 탔는데 배 임자가 사람 너무 많이 탔다고 키 큰 사람, 뚱뚱한 사람 내려야 이 배 건너간다고. 나는 그때 얼마나 감사했는지 키도 작고 몸집도 작아서 그 배를 그대로 탈 수 있죠. 제 번호가 5번이에요. 옛날에 우리 학교 다닐 적에는 한 반에 한 70명 됐는데 꼭 키대로 번호를 줘요. 1번이 제일 조그만해. 2번, 3번, 4번, 내가 5번이에요. 그러니까 작은 편에 들어가는데 그때 나는 하나님 앞에 감사한 게 내가 크지 않아서 얼마나 감사했는지 모르죠. 왜? 뚱뚱하고 키 큰 사람은 다 내리라고 그래서 그 사람들은 한강을 건너지 못한 사람들도 있을 거예요. 이미 벌써 폭격이 시작됐고 영등포역까지 걸어갔습니다. 영등포역에 인민군 비행기가 와가지고 영등포역을 폭격을 하더라고. 사람들이 자기 애들 데려가다가 다 집어동댕이 치고 자기가 살라고 플랫폼으로 들어가고 기차 바퀴 밑으로 들어가는 것을 보면서 시흥까지 걸어왔어요. 시흥에 가니까 화물차가 하나 내려오더라고. 그거 잡아 타고 수원 오니까 밤 10시가 넘었죠. 우리 큰형님이 당신 애들 데리고 촌위로 피난 나가라고. 그 집이 애가 9명입니다. 그 조카 9명을 데리고 형수님하고 피난을 형수님 친정으로 갔죠. 애들 다 내려놓고 다시 수원 집으로 와보니까 박성떼기로 다 대문 모치를 해놓고 어디로 갔는지 없어요. 알고 보니까 저 산골 사촌 누님 댁으로 다 피난을 갔더라고요. 거기서 몇 주 있다가 보니까 이미 서울이 함락되고 수원이 함락되고 평택이 함락되고 이미 인민군은 대전까지 내려갈 때죠. 다시 집으로 돌아와서 그해 비가 안 와가지고 만약모를 내고 이제 인민군이 우리 동네 다 쳐들어왔죠. 학생들은 다 모아가지고 의용군이로 뽑아갑니다. 근데 우리 어머니가 넌 가지 마라, 넌 집에 있어라, 집에 숨어 있어라. 그래서 매일 저녁마다 모이는 데를 안 가고 내 친구들은 다 거기 가가지고 인민군 의용군이로 다 끌려갔죠. 그러다가
9.28 9월 28일 서울 수복이 됩니다. 이제 우리 학교는 이미 폭격을 맞아서 더 이상 학교 갈 수가 없고, 그래서 광교산에서 우리 친구들이 나무하러 갔다가 지게를 좀 뻗팅해 놓고 쉬고 있는데 수원교도소, 그때는 형무소지요, 미군이 주둔하고 있더라고요. 야, 빨리 지게 내려놓고 미국 사람들한테 초콜릿 뜯어 먹으러 가자. 그래서 친구들 5-6명을 데리고 부대 철조망 근처에 가니까 키가 6척이 되는 미군이 휘태고 해파람 불러다니 오라 그러더라고. 나는 그때 처음 사람을 이렇게 부르더라고. 우리는 사람을 이렇게 부르는데 가니까 뭐 영어로 뭐라 그러는데 눈치로 때려잡으니까 이게 지금 1950년 12월 중순이에요. 그러니까 일사후퇴 임박해가지고인데 나무를 갖고 오라는 것 같아요. 장작을, 자기네들 난로에 뗄 장작을. 그래, 우리가 변두리에서 살았기 때문에 농촌에 가보면 논두랑 꿰지지 말라고 말뚝 박아놓은 게 있어요. 6.25 동란 때니까 뽑는 사람이 임자예요. 그 말뚝 쑥쑥 뽑아다 갖다 주니까 담배도 주지요, 초콜릿도 주지요, 커피도 주지요. 그 다음에 비누, 빨래비누, 세수비누, 그 다음에 뭐 통조림, 레션 이걸 주더라고. 그런데 집에 가져가서 담배는 우리 어머니가 양키시장에 갖다 팔고, 초콜릿은 내가 먹고, 그 다음에 커다란 통에 들은 게, 두루박만한 통에 들은 게 뭔가 하고 이거 다 열어보니까 이상한 냄새 나는 거라 이건 그냥 소죽순원에다 갖다 주고, 그 다음날 또 갔어요. 그러니까 그 군인이 또 부르더라고. 가보니까 또 갖고 오라 그래서 또 말뚝 빼다 주니까 천막 안에 들어와서 난로에 불 꺼지지 않게 난로를 지키라고 그러더라고. 그래 들어가서 난로에다 장작을 잔뜩 지피고 보니까 자기네들 먹던 식기도 그대로 있더라고. 그래서 바켓에다 물을 띄어서 그거 다 닦아놓고, 슬리핑백하고 담요가 그대로 그냥 구겨져 있어서 이거 먼지 다 털어서 햇볕에 늘어놓고, 그 다음에 구두 보니까 자기네들 신고 다니는 워커가 뭐 흙이 잔뜩 묻어서 이거 다 닦아놓고, 그러니까 그 미군이 너 넘버원이라고 그러면서 아침마다 출근해라 그러더라고. 그래서 광교산에 가서 나무 해놓은 것보다 거기 가서 출근해서 저녁 때가 되면 자기네들 먹지 않는 레션도 다 주고, 뭐 담배, 비누, 세습비누, 독구리사스, 양말 뭐 이런 거 주더라고. 그래 그거 다 갖고 집에 와서 그 다음날 또 가고, 이렇게 한 열흘 지나니까 후퇴를 한다고 자기네들 트럭에다 다 싣고 이제 남쪽으로 가는데 나더러 같이 가자 그래서 잠깐만 기다리라고. 집에 가서 우리 엄마한테나 저 미국 사람들 쫓아가서 영어나 배운다 그러니까 너 뒤질려면 가라 그러더라고. 우리 어머니 이미 좀 거칠지요. 그래서 나는 돼진다는 소리는 못 들었어. 가라는 소리만 들었어요. 왜 애들 나가서 장량 저녁에 놀다가 엄마가 저녁 먹으러 돌아오려도 안 들려요. 나는 죽는다는 소리는 못 들었어. 가라는 소리만 들었어. 그 막 뛰어가서 마지막 떠나는 트럭 제일 뒤에 타고 어디까지 간 거 하니 대구 밑에 경산까지 내려갔는데 거기 사과밭이 하나 있더라고. 거기서 천막 치고 정식으로 제가 미 24사단 하우스보이로 취직이 됩니다. 그때 하우스보이 수입이요, 월급은 없지만은 수입이 장관 수입보다 훨씬 낫어요. 왜? 담배도 여러 가지가 있더라고. 럭키 스트라이크가 있죠, 뭐 캐몰이 있죠, 쿨이 있죠, 체스터필이 있죠. 거기서 제일 비싼 담배가 쿨. 비누도요, 럭스 비누가 있죠, 뭐 벨르모 비누가 다 있는데 제일 비싼 게 럭스 비누요. 여러분들 뭐가 뭔지 모를 거예요. 7, 80대나 된 사람들이나 이게 무슨 얘기인지 알지? 양말도 뭐 두꺼운 양말 있죠. 독구리사스라는 게 있어요. 파카도 있고요. 자기들 안 입으니까 다 이건 하우스보이 몫이요. 이거 갖다가 우리 어머니가 양키 시장에 갖다 팔으면은요, 한 달 양식을 살 수 있을 정도로 풍부했어요. 그런데 거기서 누굴 만난 거 하니 서진 카로 파월스라고 하는 군인을 하나 만납니다. 저는 이쪽 천막에 하나가 하우스보이고 그 양반 있는 데는 또 경산 아이가 들어와서 하우스보이를 하고, 이쪽에도 또 천막이 있는데 거긴 또 다른 아이가 하우스보이를 하고, 여기는 장교 천막이 하나 있는데 거긴 또 하우스보이고 또 다르고, 뭐 연대, 나는 21연대 19연대 뭐 그 다 있는데 하우스보이들이 뭐 얼마나 많은지 모르는데,
그 옆에 있는 천막에 서진 카러 파월스라고 하는 사람이 하루는 나한테 와서 너 미국 가고 싶지 않으냐고 물어보길래 인사인 줄 알고 가고 싶다 그러니까 아무 소리 안 하더니 3개월 후에 미국 학교 입학원서를 하나 가지고 오더니 여기다 사인해라 그래서 그때 또 내가 영어 이름 사인 한참 연습할 때에 사인을 해서 주니까 이 사람이 나머지는 다 써놓고 3개월 지나니까 입학 허가서가 오더라고. 가슴이 덜컥 내려앉았어요. 왜? 영어도 할 줄 모르지, 나이도 어리지, 막내니까 우리 엄마가 미국 못 가게 할 거지. 나 안 간다 그랬어요. 왜 안 가느냐고. 영어도 할 줄 모르고 키도 작고 나이도 어리고 우리 어머니 막내기 때문에 우리 어머니가 못 가게 할 거라고 3가지 핑계를 댔는데 서진 카러 파월스가 너 미국 가면 영어는 배운다. 미국 가서 우유 마시고 바다 먹고 치즈 먹으면 키는 자란다. 내가 너 집에 가서 너 엄마한테 허가 맡아주면 되지 않느냐. 내가 핑계댄 건 하나도 받아들이지 않고 지프차 하나 딱 갖다 놓더니 타라 그러더라고. 그 지프차 타는 맛에 타니까 통역관이 하나 있고 미스터 파월스가 있고 운전수가 있어. 어딜 가는 거 하니 우리 집을 가는 거예요. 그 시골 동네 가니까 이게 6.25 동란이에요. 미국 지프차가 하나 오니까 마치 맥가다 장군이 금이 환영해서 돌아오는 것처럼 동네 사람이 다 와서 난리인데 우리 어머니하고 큰형님하고 서진 파월스하고 통역관하고 이제 얘기가 오고 갑니다. 내가 할머니 아들 미국 데려다가 공부시켜서 돌려보낼 테니까 허락해 주십시오. 우리 어머니 뭐라고 통역을 통해서 얘기하시는 거 아니? 내 나이가 이렇게 많은데 우리 어머니가 나 43살에 낳았대요. 그러니까 우리 어머니 주책은 주책이지. 그러니까 벌써 60이 다 되신 거예요. 내가 나 이렇게 많은데 제가 공부하고 돌아오는 거 보지 못하면 내가 철천지한이 될 텐데 어떻게 보내느냐. 못 보낸다 그러니까 서진 카러 파월스 우리 어머니를 보시면서 통역관을 통해서 제 공부시켜서 돌려보낼 테니까 할머니 제가 보니까 15년은 더 사실 것 같으니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 15년 더 산다는 얘기에 우리 사람이 데려가라 그러더라고. 그래서 수속을 밟기 시작하는 거예요. 우리 정부가 부산에 있죠. 저는 이제 부평에 와 있죠. 우리 부대가 부평으로 왔기 때문에 부산 왔다 갔다 하면서 결국 그때는 군대 안 갔다 온 사람은 외국에 갈 수가 없어요. 여권이 안 나와요. 그런데 어떻게 하나님의 섭리로 서진 카러 파월스가 날 데리고 외무부, 문교부, 국방부, 미국 대사관 다 댕기면서 여권 나왔고 비사가 나와가지고 1951년 11월 말 부산에서 배 타고 미국을 떠납니다. 그런데 미국 군인이 저한테 부산서 샌프란시스코까지 가는 배표를 사줬고 돈 본토불이요. 그때는 군표 딱지를 쓸 때인데 본토불 100불을 주고 나는 미국 사람들이 1불 본토불 있으면 바꿔서 30불을 가지고 그 미군이 여기다가 이름표를 하나 달아주더라고 영어로요. 이 아이가 만약 잊어버리거든 다음 주소로 보내달라고 자기 집 주소를 써서 여기다 붙여주고 자기는 미군 배 타고 가고 저는 짐 싣고 오는 배 타고 부산서 샌프란시스코 행을 갑니다. 이게 1951년 샌프란시스코 딱 내리니까 미국 군인 2사람이 마중을 나왔더라고요. 서진 카러 파월스가 전문을 보냈어요. 이 하우스보이가 거기 오니까 개점 당신 집이 데려다가 버스를 태우든지 기차를 태우든지 동쪽까지 자기 집까지 보내달라고. 그래 거기서 한 2-3주 묵었죠. 그래 동쪽하고 전화하고 뭐 하면서 보내도 된다고. 그래 그 양반이 중이요. 여기 있을 때 술도 많이 먹고 그런 사람인데 날 데리고 버스 정거장에 가서 표를 살라고 그러니까 표 파는 사람이 걔 영어 할 줄 아느냐고. 그러니까 못한다고. 나는 영어 잘하는 줄 알았어요. 미군들한테 배운 영어는 다 욕하는 영어만 배웠어요. 영어 못한다고 그러니까 표를 안 팔아요. 왜? 미국 가다가 이게 서쪽에서 동쪽으로 횡단하는데 엄청 멀잖아요. 거기서 버스를 몇 번 갈아타야 되는데 얘가 잊어먹으면 회사가 책임을 지다고 표를 안 팔아요. 기차 정거장에 거기서도 표를 안 팔아요.
그 군인이 나더러 너 돈 얼마 있어? 그래서 130불 있다 그러니까 그거 가지고 비행기 표는 안 된다 그러더니 가만히 보더니 야, 너 미국에 하고 비교해 보면은 10살이나 11살밖에 안 돼 보이니까 12살 미만은 반표를 살 수 있다고 그러더라고. 내가 가서 반표 사줄 테니까 비행기에서 너 몇 살이냐고 물어보면 영어 못한다고 그냥 고개만 져라 그러더라고. 이 얘기를 듣더니 어떤 사람이 여권 보면 금방 생년월일이 나올 텐데 모르면 가만히나 있어. 내 여권은 한문 반, 한글 반, 한 장짜리 종이요. 그때는 서기를 안 쓰고 단기를 썼어. 내 생년월일이 단기 4267년 7월 25일. 미국 사람이 암만 똑똑해도 자기가 단기 4267년이 몇 살인지 어떻게 알아? 몰라요. 백낙준 씨가 문교부 장관, 변형태 씨가 외무부 장관, 그 양반들 도장 딱 찍고 거기다가 미국 비자 도장 찍힌 게 내 여권이에요. 그래 반표 사가지고 무사히 비행기 타고 동쪽까지 가가지고 사진 파월스가 나를 데리고 학교를 가는 거예요. 학교에서 제일 먼저 물어보는 게 학교 서류, 성적표, 재학증명서 갖고 왔느냐 그래서 그거 안 갖고 왔다고. 6.25 동란 때 가장 내가 감사하게 생각하는 것은 우리 학교 폭격 맞아가지고 내 서류가 다 타버렸어. 농사 짓느라고요. 뭐 수학, 영어는 형편없죠. 그게 하나도 없는 거예요. 안 갖고 왔다니까 몇 학년 다니다 왔느냐 그래서. 그때는 중학교가 6년제예요. 4학년 올라가자마자 6.25 동란이 났으니까 중학교 3학년까지 마친 거죠. 그러니까 그러면 여기 부속 중학교가 있는데 3학년에다 집어넣어준다 그러면서 등록을 하고 미군이 학비 내고 기숙사비 내고 식대 다 내고 나더러 뭐라 그러는 거니 공부 잘해라 끝바이 하고 자기는 가고 저 혼자 그 캠퍼스에 남. 캠퍼스도 크지요. 다 영어를 하더라고. 하나도 못 알아듣겠어요. 얼마나 집 생각이 나고 괜히 왔다. 그런데 거기는 한국 학생이라고는 대학원에 부부 한 쌍이 있었어요. 한국에서 애가 왔다니까 자기 집이 밥 먹으러 오라고 그래서 처음 그 미국 남쪽이라 동양 사람들이 없어요. 흑인하고 백인밖에 없는 데인데 자기 집이 가니까 김치 뭐 된장 뭐 찌개 뭐 다 해서 나오더라고. 밥을 먹고 나니까 그 내외가 나한테 시커먼 책을 하나 줘. 그게 성경이에요. 처음 봤어요. 그분이 누군가 하니 죽으면 죽으리라 쓴 안희숙 여사, 그 남편 김동명 목사님이 거기 대학원에서 공부하고 계시면서 저한테 성경책을 제일 처음에 쥐어준 분이에요. 이걸 가지고 기숙사에 오니까 미국 신학생이 나더러 요한복음 3장 16절 읽어보라 그러더라고. 나 처음 한번 펴봤어. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하신다고 하면서 전도를 시작하는 거예요. 한 30분 동안 전도하고 난 다음에 나더러 예수 안 믿겠느냐고 물어보더라고. 꼭 질문 하나 했어요. 예수 믿으면 이 고향 생각 없어지느냐고 물어보니까 고향 생각만 없어지는 게 아니라 하나님께서 네 마음에 평안을 주시고 기쁨을 주시고 은혜를 주시고 네가 천국의 소망을 가지고 하나님의 백성이 되고 뭐 쫙 하는데 내가 들어보니까 믿져야 본전이야. 제가 한국 땅을 떠날 때 우리 어머니가 시장에 가서 창호지 부적 2장을 사갖고 오셔서 여기다 꿰매 주셨어요. 우리 예수 안 믿을 때요. 우리 집이 터줏가리가 3개가 있었어요. 그러면서 우리 어머니가 그래도 막내 아들이 미국 간다니까 돈 1달러도 대주지 못하는 형편에 아파트에 가서 신발 주머니에다가 흙 한 주머니를 주시면서 야, 외국에 가면 고향 생각에 향수병이 걸린다더라. 네가 만약 향수병이 걸리거들란 이 흙을 다려서 그 물을 마시면 향수병이 가신대. 신발 주머니에다가 흙 한 주머니 여기다 부적 2장 사서 꿰매 주시면서 잘 다녀오라고. 그래 미국을 간 거예요. 교회 가본 적도 없고 성경 본 적도 없고 그게 기독교 학교인지도 모르고 그냥 공부할 욕심에 미국 사람 따라갔는데 김동명 목사님 네 분이 성경 한 권을 주면서 열심히 읽어보라고 그러고 미국 신학생이 요한복음 3장을 근거로 나한테 전도하고 예수 믿으라고 그래서 내가 생각해 보니까
믿져야 본전이야. 나 예수 믿는다고 그랬어요. 그러니까 엎드려서 예수 영접하는 기도를 하라고 그러더라고. 근데 나 기도 못한다고 그랬어요. 기도하는 사람 보지도 못했고 들어보지도 못한다고 그랬어요. 한국말로도 못하느냐 그래서 내가 한번 해본다고 그랬어요. 하나님, 저 죄인입니다. 저의 죄를 용서해 주옵소서. 기도하고 나니까 그 사람이 영어로 뭐라고 기도하더니 기도 끝 마친 다음에 나를 포옹하더니 네가 진짜 회개하고 예수를 영접했으면 넌 하나님의 자녀가 됐다고 그러더라고. 거짓말 같아. 고향 생각이 싹 가시는 거야. 열심히 공부해야 되겠다고 하는 사명이 생기더라고요. 제가 사실 미국 가서 정치 공부하려고 그랬어요. 왜? 장관이 되면은 보리밥은 안 먹겠지. 난 보리밥 지긋지긋한 사람이에요. 미국에서 공부하고 오니까 박정희 대통령이 혁명을 해가지고 각 식당에다가 보리 섞어서 먹으라고 지시가 내려갔어요. 근데 식당에 가서 밥 먹으면 보리밥 나오면 난 안 먹어요. 그러면 큰일 난다고 그러더라고 주인이. 그래서 내가 뭐라 그러는 거야. 난 내 먹었지. 내 어려서 다 먹어놨으니까 안 먹은 너덜이나 먹으라고. 나 보리밥 지금도 안 먹어요. 보리밥 먹기 싫어서 나는 정치하고 돌아와서 장관한다고 그랬어요. 농림 장관한다고 그랬어요. 왜? 내가 수농에 들어갔기 때문에. 가만히 생각해 보니까 김영진 장로도 농림부 장관 했는데 뭐 내가 김영진 장로보다 영어도 잘하고 인물도 괜찮아. 나라고 뭐 농림부 장관 못해라는 법 없는데 내가 농림부 장관 한다 그러는데 고등학교 3학년 졸업 맞고 대학에 막 들어가려고 그러니까 하나님께서 야, 너희 나라는 너 아니래도 정치할 사람 많은데 아직 가장 너희 집엔 믿지 않는 식구들 천진데 네가 신학을 공부하고 돌아가서 너희 가족을 전도하라고 하는 사명을 주시더라고요. 정치 접었죠. 신학에 들어가서 공부하고 장가들 때가 이제 되니까 그 학교에는 한국 유학생 여자가 하나도 없어. 그런데 소문이 나더라고. 여학생 하나가 온다고 그래서 가슴이 두근두근 하는데 여학생 와서 보니까 43살 된 노처녀가 왔어요. 그런데 제가 앉아있는 테이블에 미시간에서 온 여학생이 하나 있는데 아르바이트 하는 여학생인데 밥을 잘 나르더라고. 우리 8명이 앉았는데 얼마나 대학교 다닐 때 배고파요. 음식이 나오면 금방 떨어지니까 이 여자는 뭐 부지런히 복해 들어가서 음식을 나르는데 내 생각에 저 여자하고 결혼하면 굶지는 않겠다. 그 데이트를 신청해가지고 4년 연애를 하고 그 사람이 부인이 돼가지고 자기 부모, 자기 친척, 형제, 친구 다 놔두고 1959년 말 저 따라서 한국에 와가지고 지금 50여 년을 여기서 살면서 한 번도 친정에 돌아가자고 졸르지를 않아서 무사히 목회를 마치고 은퇴를 할 수 있었던 것도 하나님의 은혜인데 만약 우리 집사람이 나 여기서 못 산다 다시 미국 가자 그러면은 오늘 김장한 목사는 여기 와서 여러분들 앞에 꿈을 가지라고 말씀을 못 할 겁니다. 그래서 우리 내회가 돌아와서 우리 조카만 20명이에요. 우리 큰형님이 애가 9을 낳았어. 걔들 다 모아놓고 걔들한테 전도하기가 제일 쉽더라고. 내가 미국 얘기 해줄게 다들 모여라 그러니까 다들 모였어. 아브라함 얘기도 미국 얘기, 다윗 얘기도 미국 얘기, 뭐 다니엘 얘기도 미국 얘기. 그러면서 하나씩 예수 믿고 너들 신학교 가면 내가 학비 내준다 그러니까 조카딸도 간다 그러지, 조카도 간다 그러지. 다 신학교 가지요. 신학교 갔다 와서 전도사 되지, 목사 되지, 선교사 되지. 우리 큰형님 내가 전도해도 안 돼요. 딱 미국서 유학 갔다 오니까 우리 형님이 야 아버님 산소를 잘 써서 네가 성공을 해서 돌아와서 성공은 무슨 성공이 이제 돌아왔는데 사형제하고 내 장조카하고 5이 정종 한 병 사가지고 북어 2마리 사가지고 우리 아버지 산소에 가서 그분들 다 절하는데 나 우리 큰형님들어 전 기도하고 있을게요. 우리 형님이 나 괘씸한 거요.
이거 뭐 미국 여자 하나 데려오더니 서양 종교 때문에 제가 아버지 산수에서 절도 안 한다고 무척 서운했을 거예요. 그래서 내가 형은 전도 못하겠다. 우리 어머니부터 전도해야 되겠다. 참 막내가 엄마 전도하기는 최고예요. 그래서 엄마 용돈 많이 드리고 토요일 날이면 우리 집에 오시라고 그랬어요. 우리 어머니 커피 먹어 잡숴본 적이 없어. 우리 사람이 커피 다려내고 과자를 또 곧잘 구워요. 서양 과자 처음 잡숴본 거예요. 근데 우리 어머니는 커피 맛을 먹는 게 아니라 설탕 맛에 먹는 거예요. 그래 토요일 날만 되면은 우리 집에 와서 커피하고 과자 잡숫고 나한테 전도받고 용돈 받아가지고 가시면서 예수를 믿으시는데, 주기도 가르쳐드리면 금방 잊어버리고 찬송가 가르쳐드리면 금방 잊어버리는데도 예수 영접하고 예수를 믿기 시작했는데, 내가 우리 어머니 살살 꼬셨지. 엄마, 형님한테 전도하라고. 그럼 내가 또 용돈 드릴게요. 그럼 우리 어머니, 막내가 예수 믿고 목사가 됐는데 너도 예수 믿고 교회 나가자. 우리 형님이 효도예요. 우리 어머니 말 거역을 안 해요. 한 2달 우리 어머니가 전도하니까 우리 큰형님 예수 믿고, 형수 예수 믿고, 셋째 형은 나보다 3살 위니까 내가 전도할 수 있죠. 그래 술 그렇게 먹고 담배 그렇게 피다가 예수 딱 믿고 술 담배 딱 끊으니까 우리 셋째 형수가, 서방님 우리 애아버지 뭐가 들어왔길래 저렇게 술 끊고 담배 끊고 예수 들어갔다 그러니까 우리 형수가 뭐라 그러는 게, 나도 예수 좀 넣어달라고 그러더라고. 그래서 내가 예수 넣어줬어. 제일 힘든 분이 우리 둘째 형이에요. 고집이 엄청 센 분이에요. 또 우리 어머니 시켰지. 우리 어머니가 둘째 형 전도하고 형수는 내가 전도하고, 우리 김씨 가문이 완전히 예수 믿고, 우리 누님도 예수 믿고 장로 되고 권사 되고 선교사 되고 목사 되고 전도사 되고, 우리 김씨 가문이 그냥 완전히 변했어요. 한 사람 때문에. 그 미군이 나를 미국에 데려갔는데 내가 예수 믿고 그 집에 갈 데가 없으니까 그 집에 가서 여름방학 때 내가 학교에서 예수 믿었다고 그러니까 사진 파월스, 나 예수 안 믿었다고 그러더라고. 그날 잔디풀 깎고 난 다음에 사진 카라 파월스 전도받고 그날 예수 믿었어요. 1978년 요셉 우리 장남이 고등학교 졸업 맞고 하나님 사명을 받고 신학교 간다 그래서, 야 신학교 가려면 미국 가라. 그래서 내가 우리 가족을 데리고 성지를 먼저 가서 성지도 좀 보여주고 신학교에 입학을 시키려고 갔는데, 이게 크리스마스 때죠. 수원 유신고등학교 12월 달에 다 학과 마치고 이제 미국을 신학교 들어가려고 가는데, 저 공부시킨 사람은 자기가 미군이 정부에서 주는 돈 가지고 대학원 나오고 공립학교의 선생님이에요. 그러니까 크리스마스 방학이 있죠. 제가 편지 썼어요. 우리 가족이 성지에서 일주일 동안 보낼 텐데 선생님 오셔서 우리 가족하고 같이 지냈으면 좋겠다 그러니까 답장을 하더라고. 크리스마스 방학이 왔기 때문에 내가 갈 수 있는데, 내가 예수 믿고 여태 세례를 못 받았는데 자네가 요단강에서 세례를 줄 수 있다면 내가 간다 그러더라고. 1978년인 것 같아요. 크리스마스 전날 그분이 비행기 타고 텔레비브까지 오셔서 우리 가족이 가서 텔레비브 가서 모시고 예루살렘에 와서 하룻밤 자고, 크리스마스 날 12월 25일 날 1978년 아침 일찍 자동차 하나 렌트해가지고 갈릴리 바다에서 시작되는 요단강에 거기 커다란 웅덩이가 있어요. 그나 9년 동안 공부시켜준 사진 카라 파월스를 데리고 침례를 주려고, 이제 거긴 우리는 세례 침례라고 그러죠. 침례를 주려고 데리고 들어가는데 우리 집사람은 강둑에서, 요셉이도 강둑에서, 에서리도 강둑에서 그걸 지켜보고 있는데, 우리 막내 요한이가 그때 11살 때예요. 아버지 저도 여태 침례 못 받았는데 안고 카라 파월스하고 침례 받을래요? 그리고 따라 들어오더라고. 저 미국 데려다가 공부시킨 그 사람, 우리 가족이 그 한 사람 때문에 완전히 변했는데, 내가 그 군인을 요단강에서 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주고, 막내 요한이 침례를 주고
생각할 때 내 눈에서 눈물이 핑 돌더라고. 아무것도 모르는 하우스보이 하나 미국에 데려다가 자기도 넉넉하지 않은 생활에 내 학비를 9년 동안이나 대주고 다시 한국에 보내서 그 가족을 다 전도하게 한 그 미국 군인을 요단강에서 목사가 돼가지고 세례를 줄 수 있었던 그 특권이라고 하는 것은 사람이 계획해서 이루어지는 것이 아니라 하나님은 불가능이 없는 줄 믿으시기 바랍니다. 그분은 결혼하는 것도 다 잊어버리고 저 공부시키느라고 지난 9월 달에 세상을 떠나셨다고 하는 비보를 받고 우리 큰아들 요셉 목사를 데리고 여러 있던 스케줄 다 취소하고 지난 9월 달에 가서 장례식을 치러 드리면서 예비역 군인이니까 장지에 갔는데 관을 내리기 전에 현역 군인들이 와서 나팔 불고 애국가 나팔로 불면서 관을 무덤에 내리면서 거기 있던 성조기를 거두어서 이쁘게 삼각형으로 저거 누구 줄 건가 보니까 그 아버지 어머니도 돌아가시고 형수도 다 돌아가고 군인 하나가 내 앞에 딱 서더니 경례를 붙이면서 그 삼각형으로 접어놓은 미국 성조기를 저한테 주더라고요. 나도 모르게 눈물을 흘리면서 그 성조기를 받아 들고 그 성조기는 가장 가까운 친척한테 주는 거라는데 그 군인들이 생각할 때 거기에 있는 모든 친척들 가운데 한국에 하우스보이로 미국 데려와서 공부시켜준 저 사람한테 줘야 되겠다고 그 성조기를 저한테 주더라고요. 그 받아갖고 와서 기독교 초등학교에 잘 모셔놨습니다. 사실 그 양반은 하우스보이를 미국에 데려갈 때 꿈은 가지고 있었지만은 이 아이가 예수를 믿고 목사가 돼서 자기 민족을 구원하기 위해서 다시 한국에 와서 자기 가족을 다 전도할 수 있다고 하는 생각은 못했을 거예요. 그런데 보니까 부지런하고 보니까 도둑질하지 않고 얘 공부시키면은 사람이 될 것 같다고 하는 꿈은 가지고 있었던 것 같아요. 하나님께서 그 많은 하우스보이들 중에서 왜 하필이면 나를 택해서 돈도 많이 없는 사람이, 가정이 부유하지도 않은 사람이, 그 산골 탄광촌에 사는 그 사람이 미국에서 가장 훌륭한 기독교 학교에 나를 집어넣고 예수 믿고 난 다음에 늘 기도하면서 제가 삐뚤어가지 않고 내가 미국 여자하고 장가 들라고 하니까 굉장히 고심을 했나 봐요. 왜? 제가 여기서 미국 여자한테 장가 들고 한국에 가지 않으면은 제 엄마한테 내가 약속해서 쟤 돌려보낸다고 했는데 그 약속이 깨지는 게 무서워서 내가 그랬어요. 걱정하지 말라고. 나는 한국으로 돌아가지 않는 어떠한 미국 여자하고도 장가 안 들을 테니까 걱정하지 말고 결혼 승낙해달라고. 그래서 사진 카로 파월스가 저 결혼할 때 베스트맨이 됐어요. 베스트맨이라고 하는 것은 그 결혼식을 입증해주고 결혼식을 하라고 승낙해주고 가장 친한 분이 베스트맨이 되는데 제 결혼식에 1958년 8월 8일 밤 8시 결혼할 때 바로 그 양반이 제 옆에서 베스트맨이 됐습니다. 중국 사람들은 팔자를 좋아한대요. 그렇기 때문에 2008년 올림픽에 8시 8분 8초에 베이징 올림픽이 개막한 거 아시죠? 몰라? 저는 58년 8월 8일 8시에 밤 8시에 결혼하고 그 이듬해 한국에 돌아와서 지금까지 한 번도 우리 집사람이 친정에 돌아가자고 그러지 않은 게 막 얼마나 감사한지. 근데 지금은 골수암
10년 전에 아는 게 조금 도지는 바람에 일주일에 한 번씩 삼성병원에 가서 암 주사는 맞지만은 그래도 한국을 위해서 늘 기도하고 또 사역을 위해서 늘 기도하는, 뒤에서 기도하는 그러한 사람이 있었기에 오늘 큰 대가 없이 한 교회에서 45년 무사히 목회를 끝마치고 젊은 사람한테 남겨주고 저는 지금 자유롭게 여기도 가고 저기도 가고, 두 아들이 목사가 돼가지고 개척을 해서 하나님 앞에, 큰애는 한 5천 명 나오는 것 같고요, 둘째는 대전에서 한 1,000여 명 나오는 것 같고요. 저들이 개척해서 저들이 교회당 짓고 저들이 행복하게 목회하고 있는 걸 봤을 때 군인 하나가 자기의 의무 이상으로 한국에 하우스보이 하나를 미국 데려다가 공부시켜서 다시 자기 조국에 돌려보내 그 민족에게 복음을 전할 수 있게 해준 그 양반의 꿈, 저는 정치의 꿈을 가지고 있지만 하나님께서 그 꿈을 바꿔놓으셔서 한 번도 후회해 본 적이 없죠. 어저께는 김영삼 대통령 서울대학병원에 계시길래 누가 주길래 용돈을 좀 갖다 드리면서 기도해 드리고, 월요일 날에는 전두환 대통령 댁에 김사만 목사님하고 가서 기도해 주고, 여러분 아마 모르실 거예요. 백담사에서부터 그 양반이 비을 둘 달았을 때부터 열심히 전도했는데 그 부인이 지금 성경 공부를 일주일에 한 번씩 하고 있습니다. 머지않아서 하나님 만나고 예수 만나서 천당은 갈 것으로 느껴집니다. 꿈 가지세요. 꿈 가지세요. 자녀들에게 꿈을 심어주세요. 위대하게 되는 것이 아니라 하나님대로 뜻대로 살 수 있는 꿈을 심어주세요. 그럼 하나님께서 인도해 주실 거예요. 앞으로 이 교회가 꿈을 가지고 이 위대한 교회를 채워서 세계를 가슴에 품고 나가는 귀한 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 전능하신 하나님 은혜에 감사합니다. 하나님께서 4년 전에 이 교회를 여기다 심어주신 목사님의 꿈이 있는 줄 믿사오니 그 꿈 실현해 주시옵소서. 예수님 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.